Good morning, Oppo stars. சொல்லுங்க. குட் மார்னிங். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பொங்கல். எல்லாரும் சந்தோஷமா பொங்கல் கொண்டாடுங்க. சரி, வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டு கதை பேசுவோமா? என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. இது வந்து கூட்டுக்காய் கூட்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் காய் குழம்பு. ஃபர்ஸ்ட் கல்கண்டு பொங்கல். கல்கண்டு பாத்து. சரி, சிதம்பர கோவில் இது கல்கண்டு பாத்து. நெய் விட்டுக்கோ முதல்ல. உங்க நெய் இருப்பாரு. We'll do the Kalkand bath, which my mom is rewriting from a celebrity chef recipe. About a tablespoon of ghee and evlamma arisi idu. This is 1 cup of raw rice. You can roast it and then soak it, or soak it, drain it and roast it. If you want a slight nutty flavor, you can also add it as it is. You can also add unsoaked rice. The pot will cook them all perfectly. This is 1 cup of raw rice which has been soaked for almost half an hour. Okay? Avarma. ஒரு கப் அரிசி போட்டாச்சு. அப்புறம் போட்டாச்சு. இந்த சாய் சொல்லுவான் பாருங்க. ஒரு கப் அரிசி போட்டாச்சு. உனக்கு 4 தண்ணி போட்டுக்கலாம். 2 கப் பால் 2 கப் தண்ணி. We'll add 2 cups of, for each cup of rice we'll add 2 cups of milk. This is unboiled milk. That's 1. போமா 2 கப் பால் விட்டாச்சு. 2 கப் தண்ணியா? And 2 cups of water. You can also add 4 cups of milk if you want a very rich pongal. பாலே விட்டுக்கலாம் இல்லையா? அப்புறம் காய்ச்சல் பால் விட்டுக்கலாம். So that is 2 cups of milk and 2 cups of water. அப்புறமா நெய் குங்குமம் போய் கொஞ்சம் பால்ல கரைச்சுக்கோ. அதிலே போட்டா போறமா, ஒன்றும் கரைக்கலாம் தேவையில்லை. Add some add some saffron strands. அப்புறம் நெய் விட்டுண்டியா? கல்கண்டு கொஞ்சம் போட்டு தேவையில்லை. கடைசியில் போடலாம். ஏலக்காயை அப்புறம் போடலாமா? போடுங்க, இப்போயே கூட போட்டுக்கலாம். அப்படி நெஸ்க்கு போட்டுக்கலாம். So crush some cardamom or coarsely powder it in a mixie. Add it or use the back of your knife. Now set it on the porridge mode. Let it cook on one side. porridge mode. porridge mode அது உங்களுக்கு இல்லைன்னா பொங்கல் மோட்னு வச்சுக்கோங்க. பொங்கல் எல்லா வகையான பொங்கலுக்கு அது ஒன்று தான். சரியா? PORR போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த ஆஃப் பண்ணிக்கணும். பாருங்க, porridge mode. With the vent closed, I'm moving this to one side and I'll start roasting the stuff for the என்னமா இது? கூட்டுக்காய் குழம்பு. கூட்டுக்காய் குழம்பு. நாட்டுக்காய் குழம்பு. This is 1 teaspoon of urad dal. As usual, you can use பருப்பு பொடி if you do not want to roast and blend all these dals. வேணா பண்ணா போறோம். இது மேல ஒரு வாசனைக்கு வேண்டியது. This is 1 teaspoon of tur dal. Half a teaspoon of mustard seeds, black mustard seeds. 1 teaspoon of pepper. 1 teaspoon of cumin. 1 teaspoon of methi, fenugreek seeds. 1 teaspoon of rice. This is usually used as a thickener. You don't need that in Oppos. I am still adding it because my mom has taken it. And you can mix this after this has roasted. In the meantime, I'll start chopping the vegetables. Since this is going to be a cutting to plating series, you can chop a mix of all sorts of country vegetables. Flame high. So if you do not want to keep babysitting it, keep the flame at the lowest. So this is colocasia. You can use a mixture of all sorts of country vegetables. Now I made a post today as to the kinds of winter vegetable stews across the country, starting from avial to sagu to pongal kurambu. Okay. போட்டு ஒரு கலக்கி வச்சுடுறீங்களா?
Now this is a itchy vegetable. If you have sensitive skin, I suggest you use kitchen gloves or oil your hands. இது கை சில பேர் கரிக்குமே. சேப்பங்கிழங்கு அரிக்காது. சேப்பங்கிழங்கு கருணக்கிழங்கு தான். கருணக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு அரிக்கவே இருக்காது. வழுவழுன்னு இருக்கும். இது என்னமா இது? கூர்க்கங்கிழங்கு. This is a Chinese potato or கூர்க்கங்கிழங்கு. So you can basically put in all sorts of desi vegetables. கூர்க்கங்கிழங்கு கேரளாவில் பாப்புலராமா? கேரளாவில் பாப்புலர் கூர்க்கங்கிழங்கு. முழுக்க முழுக்க கொஞ்சம் தேங்காய் விட்டு கடுகு உளுத்து பெருங்காயம் போட்டு நறுக்கி போட்டு லேசாக தண்ணி தேய்ச்சி உப்பு மஞ்சள் போட்டு மூடி வச்சுருவா. சாப்பிட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மண்ணு வாசம் இருக்கும், ஒரு மாதிரி மண்ணு வாசம். சில பேர் பிடிக்காது. மழை பெஞ்சா மண்ணு வரும்ல, அது மாதிரி ஒரு வாசம் வரும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். So these are slightly painful to peel. You can skip them if you are in a rush and use easier vegetables instead. Any mix of vegetables is considered okay. சரிம்மா, இப்போ இதுலயே போட்டு விட்ட காயை நான் we'll start chopping and loading as we do. தண்ணி கொடுங்க, தண்ணி கொடுங்க. எப்படி கட் பண்ணிட்டோம்? கூட்டி கட் பண்ணல, இப்படி இப்படி கொஞ்சம் பெரிய துண்டுகளாக பண்ணிக்கோ. கொஞ்சம் கூட்டி கட் பண்ணி பண்ணிக்கோ. The chopping and loading might take me another 5 to 6 minutes, but the cooking will be complete by the time our kalkandu bath is done. தண்ணி விட்டீங்களா? கொடுங்க. So let me add a quarter cup of water as usual as a base layer, a bit more if you like, and start adding the vegetables. Add whatever vegetables you can find. The more the better. This stew gets its taste from the melange of vegetables that you add. This is white pumpkin. இதில் ஏன் நாட்டுக்காய் தான் போடணும்னு சொல்கிறா சொல்லுங்க. இந்த சீசனில் அது நிறைய கிடைக்கும். ஏன் இந்த சீசனில் இப்போ கேரட்டும் கிடைக்கிறது, ப்ராக்கலி கிடைக்கிறது, காலிஃப்ளவர் கிடைக்கிறது, ஏன் இதெல்லாம் போடுறது? சாமி நேவியம் பண்ணுவா. ஏன் இங்கிலீஷ் காய் போட்டா சாமி கோச்சுக்குமா? ஏன் போடுறது? அந்த காலத்தில் எல்லாம் கிடைச்சிருக்காது. கரெக்ட், அதுதான். ஏன் தக்காளி போடுறது இல்லை? அது இங்கிலீஷ் காய்கறி சேர்ந்தது இல்லை. கரெக்ட், அதெல்லாம் வெள்ளைக்காரன் கொண்டு வந்தது. தக்காளி வெள்ளைக்காரன் கொண்டு வந்ததுனால தான் எந்த கோவிலையும் தக்காளி சாதம் பிரசாதமாக கிடையாது. என்னம்மா? This is peanuts and அவரைப்பருப்பு. Add everything, anything you can lay your hands on. என்னம்மா? பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டு 3 பச்சை மிளகாய் போட்டு கீரி போட்டா நறுக்கி போட்டா நம்ம ஆளுகளுக்கு புதுசாக எதை கண்டாலும் மரண பயம். குக்கரை கண்டா பயம், மிக்சி கண்டா பயம், தக்காளி கண்டா பயம். குக்கர் சாதம் கேட்ட அழு, அப்படி அழு குக்கர் சாதம் கேட்ட. புதுசு எது வந்தாலும் உடனே வேண்டான்ற வேண்டியது. தக்காளி கண்டு மரண பயம். வழக்கு அப்படி போடலாமே, காயோட போடலாமா? தொலை. ஓகே. அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த கோவில்லையும் தக்காளி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதே தான் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கா. உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணுறாளா எந்த கோவில்லையாவது? மிளகா, பச்சை மிளகா அதுவும் வெள்ளைக்காரன் கொண்டு வந்தது தான். ஆமாம் சார், நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு விடுவோம். என்ன வேண்டாது? அதாவது இப்போ அனுமாருக்கு வடை போட்டீங்கன்னா மிளகு வடை போடுவீங்களா? மிளகு எதனாலன்னா மிளகு வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தது. கரெக்ட் கரெக்ட். கோவிலில் போடுற ஐட்டம் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் விளையிற ஐட்டம். வெள்ளைக்காரன் கொண்டு வந்தது எதுவும் கோவில் ஒத்துக்க மாட்டான். எப்படி வெள்ளைக்கார பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண விட மாட்டாளோ அதே மாதிரி வெள்ளைக்கார பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண விடுறது இல்லையா யாரும்? அதே மாதிரி வெள்ளைக்கார ஐட்டம் நம்மளுக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு நினப்பு. அந்த நினப்பு கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா.
எல்லாமே இப்போ ஊற்றுவாங்க. ராஜீவ் காந்தி வெள்ளக்கார பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டானேம்மா. எல்லாமே ஊற்றுவாங்க. அவாவா குடும்பத்தை காட்டுறதாலும் தெரியும். வெளியே பார்த்தா சரி, இப்போ தக்காளி சாதம் கோவிலில் பிரசாதமாக போடலாமா கூடாதா? கோழியெல்லாம் போட மாட்டேன். தக்காளி வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் போட இப்போ நீங்கள் வந்து சுவாமிக்கு தக்காளி சாதம் பிரசாதமாக போடுவே. மாட்டேன் போட மாட்டேன். ஏன் சாமி கோச்சுக்குமா? சாதாரணமாக பண்ணால் நல்லா இருக்கு. அது கூட பூண்டு கிண்டெல்லாம் சேர்த்துனா தான் நல்லா இருக்கும். சரி, பூண்டு கிண்டெல்லாம் சேர்க்காம தக்காளி சாதம் பண்ணுவீங்களா நீங்கள்? பண்ணுவேன், நான் ஆத்திர பண்ணுவேன். You can, if the drumsticks are thick, then you can slit it. These are not very thick. I'm not slitting it, but if they are thick, you can slit it like this. Or if you are worried that your family might complain about undercooked vegetables, just slit it like this. Do not use thick chunks of any vegetables. நீங்கள் இது வேணா போடலாமா, சாமி ஒன்றும் கோச்சுக்குமா சாமி? இதில் ப்ரோக்கலி போட்டால் சாமி கோச்சுக்குமாம்மா? சுவாமி எது எனக்கு வேணும் அது பண்ணா கேட்கல சுவாமி. இதெல்லாம் மனுஷன் தானே, நாம தானே பண்றோம். சரி, இது தோல் எடுக்கலாமா வேண்டாமா? அது தோல் எடுக்கணும். So this is rich goat. இப்போ வெள்ளைக்காரங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவன் நம்ம ஊர் காயெல்லாம் போட மாட்டான். வெள்ளைக்காரன் பிரசாதத்துக்கு வந்து கேரட்டு, ப்ரோக்கலி, அஸ்பராகஸ் அதுதான் அவளுக்கு வந்து நாட்டுக்காய் இல்லையா? அவ சாமி கோச்சுக்கும். நம்ம காய்கறி எல்லாம் போட்டால் அவ சாமி கோவம் வந்துடும். நிஜமாம்மா? எந்த சுவாமி கோச்சுக்காது. மனுஷன் வச்சதா. இப்போ அனுமார் வடையில சுவாமிக்குன்னு காமிச்சுட்டு நான் சுவாமியா சாப்பிட்றது யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ அனுமார் வடையிலம்மா மிளகாய்க்கு பதில் மிளகா போட்டீங்கன்னா அனுமார் கோச்சு பெற மாட்டாரா? அதான் சொல்றேனே, சுவாமி எதுவும் சொல்ல, நாம்பளால சுவாமிக்கு ஆகாது. முதல்ல கிடைக்காத காரியங்கள் ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளோ. கரெக்டுமா. அப்போ என்ன சொல்கிறேங்க, எல்லாம் நம்ம சௌரியத்துக்கு நம்மளா பண்ணிட்டது. எதுவும் ரைட்டும் கிடையாது, தப்பும் கிடையாது இல்லையா? கரெக்ட். ஞானம் வந்தாச்சு உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. போருமாம்மா காய், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் போட்டா? So it's customary to add vegetables which add a mild sweetness, like sweet potato, and vegetables which add a mild bitterness, if you want, like a bitter gourd. And I'll add some cluster beans. You can also add some cucumber if you like, or Malabar cucumber, any country vegetable, or as my mom just confirmed, any vegetable you want. God is not going to be displeased with you. Nama? கோச்சுக்காதில்ல சாமி, கரெக்டாக சொல்லுங்க. அப்புறம் யாராவது இந்த நாட்டுக்காய் கூட்டுன்னு சொல்லி ப்ரோக்கலி, அஸ்பராகஸ் எல்லாம் போட்டு சாமி கோச்சுன்னு கொடுத்துருந்தா என்ன கேட்கக்கூடாது. ஓகே. Okay, now we'll add the curry paste. We'll add 1 tablespoon of tamarind paste. In Chettinad, they also add ginger garlic paste. My mom has said no to it, no garlic on Pongal day. This is 1 tablespoon of sambar powder. You can also mix all these vegetables with salt and turmeric powder if you want the flavor penetration to be deeper. This is 1 teaspoon of salt. This is a 1/4 teaspoon of asafoetida. 1/4 teaspoon of turmeric powder. And 1 teaspoon of jaggery. So a mix of all taste. Sorry ma. I have not added asafoetida properly. Here you go. அவ்வளோதாம்மா? இதை பொடி இப்போ போடலாமா, கடைசியில் போடலாமா? So let me just put it on high. By the time we roast and grind the powder and clean up this place, everything should be done. I think we should be all done in less than 20-25 minutes.
அம்மா நல்ல விஷயங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்தனா இல்லையா இன்னைக்கு உங்களுக்கு? ஆ ஆமாம் தாத்தா. டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அம்மா புது ரூல்லாம் நம்ம எதுவுமே சொல்லையம்மா. டெய்லி ஒரு ரூல் சொல்லிட்டு இருப்போம்மா. எங்க மிக்ஸி ஜார் அரைச்சு விடலாம். கையிலே இருக்கு பாரு, இங்கே பாரு. So let me move this aside. காயெல்லாம் கூட இருக்கு. அவரைக்காய் போடலையே. யாரோ யாரோ அவரைக்காய் தெரியல, ஞாபகம் இல்லையே. பரவாயில்ல இருந்தோ போட்டுவிட்டா போட்டுவிட்டா. Okay, my mom is not pleased. I have missed out avarika. So the pressure has not built up, so I'll just quickly add it. It's not built up, thankfully. Just quickly add it. And close it. Blend everything to a powder and keep it ready for garnishing. எப்படி அரைக்கிறது? கொஞ்சம் கரெக்டாக வரணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் So that will be the garnish or flavoring powder or whatever you may want to call it. If you do not have this, if you do not want to spend time preparing this, all you have to do is use a bit of paruppu podi mixed with pepper powder and thengai molaga podi or roasted coconut. That's it. That's it. There is nothing much to do. இன்னொன்று கூட ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் போல் இருக்க, வேலை இல்லையே பொண்ணும். சரி நாங்கோ கதை சொல்லுங்க, கல்கண்டு சாத கதை சொல்லுங்க. நீங்கள் என்ன ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி எப்படி மாற்றி எழுதினீங்க சொல்லுங்க. இங்கே வாங்கம்மா, அந்த பக்கம் வேலை பண்ணிட்டு 10 வேலை விட்டு பண்ணாதீங்க. இது ட்ரெடிஷ்னலில் வந்து குக்கரில் வந்து நெய் விட்டு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அரிசியை வந்து ஊற வச்சு வடிச்சுட்டு கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா வறுத்து ரோஸ்ட் பண்ணிட்டான். ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு வாசம் வரும்னு சொன்னான். அதான் வந்து Now what, before that let me tell you the story. I have asked my mom to follow a few celebrity chefs, see their recipes, cut out all the unnecessary steps and convert them into opos so that even children can cook the same recipe without any compromise. என்னம்மா அதான் ஐடியா சொல்லுங்க. அது இது வறுத்துட்டு விட்டு கொஞ்சம் லேசாக ரொம்ப வறுக்கலாம் வேண்டாம், ஓரளவுக்கு நெய்யோட பரட்டி விட்டு குக்கரில் போட்டுட்டு 1க்கு 5 தண்ணி விட்டுருந்தா. 3 கப்பு பால் 2 கப்பு தண்ணி விட்டு அதில் வந்து குங்குமப்பூ கொஞ்சம் போட்டுட்டு கல்கண்டியும் கொண்டு போட்டுட்டு 4-5 சத்தம். கல்கண்டுங்க இதான் பின்னாடி பிடிக்க வேண்டாமா? அப்படியே போடலாங்கிறாரு. பிடிச்சா கலந்துரும். எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க. பிடிச்சிக்கலாம். Okay, the board has beeped. Now we'll keep the kalkand ready. எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டுமா? ஒரு கப் அரிசி எடுத்தோம் இல்லையா? சரி. Since you have taken a cup of rice, I am going to take 1.5 cups of kalkandi. The board has gone into the yellow mode. I am going to switch off the yellow mode since we want the pressure to settle fast. The yellow mode basically means that it has gone into the keep warm mode. So we don't want the keep warm mode. We just want the pressure to settle. So that is 1 cup of kalkandi or rock candy. I'm going to add 1.4.
So 1.25 cups of rock candy. I'm going to crush this into a powder so that it can mix in really fast. You don't need to wait for it to mix. ஓகே, இப்போ கலந்தீங்கன்னா மலான்னு கலந்துங்க. இதை விட்டு கலந்தாலே தண்ணி விட்டுக்கும் இல்லையா? அது பார்த்து விட்டு அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிற பால் விட்டுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, முடிஞ்சது. இது குழம்பு போட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள அதுவும் ரெடி ஆகிடும். Okay, let me see if you guys have any questions. வெள்ளக்காரன் பாவம் மாமா. ஆர்கேக்கு என்னங்க வெள்ளக்காரன் பாவம், உங்ககிட்ட மாட்டின்னு முடிக்கிறான்னு போட்டிருக்காம்மா. இந்த ஷாமலா ஸ்ரீ வச்ச மாமிக்கு வாய் ரொம்ப ஜாஸ்திம்மா. பிரபாவம் சேர்ந்து விட்டா கூட பாவம் மாமி வாயை பிடுங்குறேங்கிறா. ஷாமலா மாமிக்கு வாய் ஜாஸ்தி இல்லையா? ஷாமலா மாமிக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். டிராமா குவீன் அந்த மாமி. நடிக்கிறாமா, டிராமால நடிக்கிறாமா. எத்தனை டிராமா நடிச்சிருக்கா தெரியுமா? அதனால டிராமா குவீன் பேர் வச்சிருக்கோம். 2 விசிலா 3 விசிலா 8 விசிலா? நல்ல காய் சாஃப்டா வேக வேண்டாமா? வாயில போட்டா கரைச்சிடுமே. நல்லா சாஃப்டா வேணும் தானே எல்லாரும் கேட்கறா. ஒரு 8 விசில் விட்டு பாப்போமா என்ன ஆகுதுன்னு. குழந்தைங்க பல்லு இல்லாத குழந்தைங்க கூட காய் வந்து குழைய வைக்க தேவையில்லை. அந்த பேபி லைட் க்ளீனிங் குரூப்ல இருக்கா வருதா, பல்லு இல்லாத குழந்தைய கூட அழகா கடிச்சு திங்கிறது. சரி போருமா, இன்னொரு விசில் விட்டா மூணாச்சு. ஓகே, switch this off, release the pressure. தாளி போடணுமா? கலக்கிறதுக்கு கரண்டி இங்க வாங்க. இந்த வேலையை பண்றத 10 வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நேரத்துல ஒரு வேலை பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சா போய் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிடாதீங்க. இப்ப அது என்ன போட்டு கலக்கிட்டு இருக்கீங்க? இங்க வாங்க, இதை முடிச்சுட்டு போலாம். தலை திரும்பினா ஆளை காணோம். That is how it looks. அப்படியே இருக்கட்டும், அப்படியே இருக்கட்டும். We'll mix in the spice powder. இந்த அலம்பி விடுற தண்ணி, some cilantro, some curry leaves. And she doesn't want to waste this. Sorry ma. சரி போறமா. அவசரக்காரனுக்கு வேலை சீக்கிரம் முடியும்பா. கொடுங்க. இது நல்லா கொதிச்ச தண்ணி. That is our winter vegetable stew. எப்படி இருக்கு பார்க்க? சரி, தாளிக்கு மட்டும். அந்த பொடி போட்டனால. If you feel the vegetables are undercooked, if your mother-in-law complains that vegetables need to lose their color, they need to lose their bite, they need to become soft, just simmer it for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. It's up to you. But it is done as of now. There is absolutely no point in fighting people and convincing them vegetables need not be cooked long. If they belong to the slow and low category, then cook it for an hour. Doesn't really matter. And mix in some bottle tadka. முடிஞ்சதா? சரி, கல்கண்டு சாதம் எப்படி இருக்கு பாப்போமா? And let us check out. நல்லெண்ணெயில தான் தாளிச்சிருக்கு பாட்டில் தடக்கா.
However, இது இங்கே வச்சாலே இது ஆனாய்க்கிறது. I'm going to release the pressure. I think rice should be done by now. Ideally, let the pressure settle. Let me move this to one side and bring the pot into the picture. If you experience spewing, just wait for a second or two. வந்துட்டீங்களா? இந்த பக்கம் வருங்க. நான் பாட்டுக்கு அதை ரெடி பண்ணிருக்கேன். இந்த பக்கம் நீங்கள் பாட்டுக்கு வறுத்துக்கோங்க. இந்தாங்க. So she is preparing the garnish. I forgot to do that. இதை பார்த்துருங்க முதல்ல. அரிசிலாம் வந்திருக்கா பார்த்துருங்க. நீங்கள் பாருங்க. பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இது ஒன்று என்ன வந்திருக்கா? சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்ல மையாட்டம் இருக்கு. சரி, இப்போ கலரிட்டு பண்ணி அதை மசிச்சுட்டு போடு. எதில் மஸ்கிட்டோம்? அப்படியே பண்ணு. நல்ல கலர் அப்படியே பண்ணாலே இடுக்கி விடுங்க சொல்கிறது. The yellow color comes from the saffron. போமா? இன்னும் மேஷ் பண்ணிட்டா போருமா? விஸ்க் எடுத்து பண்ணிட்டா? சரி பாருங்க. Now we'll mix in the powdered rock candy and you will see that as it melts, the rice thins out, but don't worry about that. Color parnama. See? Now you can control the texture by mixing in milk. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானா? கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். இருக்கும். போடுங்க. கல்கண்டு பாத்தும் ஓவரா? வெரி நைஸ். நல்ல வாசனமா? சரி, இப்போ சுவாமி நெய்தி பண்ணிட்டு வயலில் போட்டுக்காது. 30 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கணுமா? நெய் விடுதாக்கு 30 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கணும். 27 ஆச்சு. அவ்வளோதான். நைவேத்தியம் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் முடிச்சது. டேஸ்ட் பார்க்கறது என்ன சுவாமிக்கு ஒரு நாளைக்கு கொண்டு கட்டி பார்க்காது. சரி பாருங்க. பண்ணியாச்சு இல்ல? சுவாமிக்கு நமஸ்காரம். அது கூட சும்மா சொல்ல குழந்தையா? எந்த குழந்தை? இருபத்தெட்டு. சீக்கிரம். ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா. நீ தான் பார்க்கணும். நான் இன்னைக்கு சாப்பிட மாட்டேன். பொங்கல் தம்மை Okay, she is not going to taste it. I'll have to do it myself. Look. Let me check this too. காயும் பார்க்க மாட்டீங்களா? இன்னைக்கு பொங்கல் கண்ணா அதில் மேலே இது போடல, கொங்கு போடல. நீங்களே போட்டுருங்க. Maybe a bit more salt needed, but taste fantastic. Now, every single cuisine has a mixed vegetable stew. I posted about it in detail in today's post. The taste has to come from the mix of vegetables, not from the spice paste. The spice paste just adds to the taste. Ensures that the vegetables are cooked perfectly. Whatever spice paste or curry paste you add on top is completely optional. It's completely up to you. Even plain turmeric powder and a pinch of salt would work wonders with this. Okay, try this out. Please post your validations. Open mushtukula bargo. Devi, thanks to me. Thanks. Thanks for watching. Sai Mali.
சின்ன குழந்தை எவ்வளோ அழகாக பண்ணுறது